Today we start with the new topic that is called it as HPLC, that is high performance liquid chromatography, or it is also called as a high pressure liquid chromatography. Okay. So before starting with directly the HPLC, we just know the concept of chromatography, history of chromatography, as we have already learned. So that chromatography is an analytical method that the compounds are physically separated prior to measurement. So it is an analytical method. Basically, in that method, we physically separate out the mixture or matrix before their measurement. So the main purpose of all the chromatographic technique is to separate and quantify the target sample in the matrix. म्हणजे मेन जो आपला क्रोमॅटोग्राफीचा यूज असेल, मे बी आयदर इट इज लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी, गॅस क्रोमॅटोग्राफी, or any hyphenated chromatographic techniques. There are two main major role or purpose. First is to separate and second is to quantify the target sample in the matrix. So see, generally chromatography is basically divided in these three ways, either your liquid, gas, or supercritical fluid chromatography. Okay. So already know that chromatography concept is first developed by that Michael Tesfaye by differentiating or determining the your chlorophyll pigments by using the petroleum ether on calcium carbonate column, or which is called as a chalk. Okay, so this is the history of chromatography. Then what is the classic column chromatography? So that HPLC belongs to the column chromatography category. So HPLC is an instrumental column chromatography. So before directly move on to the instrumental column chromatography, we first know what is the basic or classic column chromatography. So if you have seen diagram, this is the column, or we will first use a burette as a column. So this is the separating funnel which is used to insert the sample as well as a mobile phase. And below, if you have see, these are the different test tube. In that, we will collect the different fractions. Okay. So the classic column chromatography, what are the exact steps which we have to be done? First, we add sample followed by solvent. Suppose this is your column. First, we have add the sample, then we add mobile phase. Okay. So this separation will be done according to gravity flow. म्हणजे तुम्ही वरून सॉल्व्हंट किंवा सॅम्पल या कॉलम मध्ये टाकलेले आहे आणि ग्रॅव्हिटी फ्लो नुसार ते काय होत जाईल, डिस्ट्रीब्यूट होत जाईल आणि तुम्हाला इथं फ्रॅक्शन्स भेटत जातील. ओके, मीन्स बाय युझिंग ग्रॅव्हिटी फ्लो दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. देन we will collect the fractions at equal interval of time. Then these fractions are analyzed by different offline techniques. This is the major difference. तुम्ही कॉलम मध्ये स्टेशनरी फेज भरली, कॉलम सिलेक्ट केला, त्याच्यावरून तुम्ही सॅम्पल टाकलं, सॅम्पलवरून आपण मोबाईल फेज रन केली, मोबाईल फेज या कॉलम थ्रू पास झाली, पास झाल्यानंतर अकॉर्डिंग टू देअर डिफरंट प्रॉपर्टीज डिफरंट फ्रॅक्शन्स मध्ये आपल्याला कलेक्ट झाले डिफरंट वेळेनुसार. हे जे काही आपण फ्रॅक्शन्स कलेक्ट केलेले आहेत, दॅट फ्रॅक्शन्स आर अनालाइज. हे फ्रॅक्शन्स ऍक्च्युली कशाचे आहेत, किती क्वांटिटीमध्ये सेपरेट झालेले आहेत, त्या फ्रॅक्शन्सला आपण कलेक्ट करतो आणि ऑफलाईन अनालिटिकल टेक्निक्स, मग ते तुमची जीसी असेल, एमएस असेल, एलसीएमएस असेल, ह्या वेगवेगळ्या अनालिटिकल टेक्निक्सनी मग आपण त्या फ्रॅक्शन्सला काय करतो, अनालाइज करतो किंवा क्वांटिफाय करतो. सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स which we have to be followed or done into the classic column chromatography. Okay. So the advantages of the column chromatography over techniques. First advantage, it is inexpensive technique. Okay, so first advantage, it is an inexpensive method. Second, it is a simple method to separate the fractions, and it is good for preparatory work, not for analytical work. Okay,
these are the advantages of column chromatography. Then what are the major disadvantages? It is a slow process. तुम्ही त्या कॉलम मध्ये सॅम्पल टाकला आणि मोबाईल फेज रन करत गेला तर विदिन 1 डे असेल, 2 डे असेल, 5 डेज असतील, म्हणजे त्याला सेपरेट होण्यासाठी बराच वेळ लागतो. दॅट्स वाय इट इज अ स्लो प्रोसेस. Second, low resolution as compared to the other technique. Classical column chromatography having low resolution. So resolution means separation. Okay. Then difficult to quantitate. आपण फ्रॅक्शन्स कलेक्ट केले आणि त्याला नंतर वेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटवर जाऊन आपण त्याला क्वांटिटेट करतो किंवा क्वांटिफाय करतो, तर त्याचं क्वांटिफिकेशन जी प्रोसेस आहे. हॅलो, सगळ्यांनी जॉईन झाल्यानंतर अगोदर माइक ऑफ करत चला रे. आता तुमचं सेमिस्टर संपत आलंय. ओके, सो इट इज having difficult to quantitate that fractions as compared to the instrumental column chromatographic technique. So this is the basic or classical column chromatographic technique. What are the different steps we have to be followed? Then what is the basic advantage and disadvantage of that technique? So what is the difference between TLC and HPLC? Okay, so TLC is basically a qualitative type of analysis and HPLC is a qualitative as well as quantitative analysis. Because TLC is a planar chromatography, we just use a TLC plate or planar surface on which we have to use the stationary phase. But in HPLC, we are using vertical columns or different types of stainless steel column for the separation. Okay. So in TLC, we just only qualitatively identify the substances, but in HPLC, qualitatively as well as quantitatively, we can determine the sample. Stationary phase, 2-dimensional thin layer plates we have to be used. In column, 3-dimensional columns we have to be used. Instrumentation minimal, म्हणजे TLC मध्ये इन्स्ट्रुमेंटेशन आपल्याला तेवढं लागत नाही, पण HPLC मध्ये बऱ्याच गोष्टी आपल्याला ऍडजस्टेबल कराव्या लागतात किंवा बरेच कॉम्पोनंट्स आपल्याला HPLC मध्ये यूज करावे लागतात. जे सॅम्पल ऍप्लिकेशन आहे ते तुम्ही TLC मध्ये कॅपिलरीनं स्पॉटिंग करता, पण तेच HPLC मध्ये आपण इंजेक्टर्स यूज करतो. तिथे इंजेक्टरचा पोर्ट दिलेला असतो. सो बाय युझिंग रिहोडाइन इंजेक्टर we can inject the sample. Okay, so mobile phase movement by using capillary action. म्हणजे TLC मध्ये जी मोबाईल फेज मूव्ह होते ती कोणत्या मेकॅनिझम नुसार होणार? कॅपिलरी ऍक्शन नुसार. पण इन HPLC by using high pressure or solvent delivery that mobile phase will be run through the column. Then next is your visualization of result. जो TLC तुमची डेव्हलप झाली ती आपण UV चेंबर मध्ये किंवा UV लाईट बॉक्स मध्ये ठेवतो आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचे स्पॉट मेजर करतो. पण इन HPLC वी आर हॅव्हिंग ऑनलाईन डिटेक्टर्स लाईक UV विजिबल डिटेक्टर दॅट इज ऑलरेडी इनबिल्ट इनटू दॅट HPLC सिस्टीम. तर ऑनलाईन आपल्याला डिटेक्शन सुद्धा होते HPLC ने. बट इन TLC वी युझिंग UV लाईट बॉक्स to measure the or to visualize the spots. And last, in which form of we get the result? So in TLC we measure RF value, that is retention factor value, or we consider retention factor value for the measurement. But in HPLC we measure the RTS, that is your retention time. So these are the some 5 to 6 major difference between your TLC and HPLC, or we will call it as a planar chromatography and column chromatography. So you just remember on which parameter we have to differentiate it between TLC and HPLC. Okay. Then HPLC is a modern liquid chromatography. आपण अगोदर काय बघितलंय? क्रोमॅटोग्राफी कशासाठी? सेपरेशन आणि क्वांटिफिकेशन साठी यूज केली जाते. मायकेल टेस्वेथनी सुरुवातीला क्रोमॅटोग्राफी इव्हॉल्व केलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की जे क्लासिक कॉलम क्रोमॅटोग्राफी आहे ते कशी केली जाते, त्याच्या स्टेप्स काय आहेत, ऍडव्हान्टेज काय आहेत, डिसएडव्हान्टेज काय आहे.
क्लासिकल कॉलम क्रोमॅटोग्राफी असेल किंवा तुमची जी TLC थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी असेल त्याच्यामध्ये आणि HPLC मध्ये काय मेजर डिफरन्स आहे. HPLC is a modification of your classic column chromatography. That's why it is called as a modern liquid chromatographic techniques. Okay. So what is the major difference between that classic column chromatography and modern liquid chromatography? First, we use a pump rather than gravity method. म्हणजे तुम्ही कॉलम क्रोमॅटोग्राफी मध्ये आपण जस्ट काय करतो, त्या कॉलमच्या वरून फक्त मोबाईल फेज ऍड करतो आणि ऍड केल्यानंतर अकॉर्डिंग टू ग्रॅव्हिटी ती रन होत जाते कॉलम मधून आणि आपल्याला नंतर फ्रॅक्शन्स भेटतात. दॅट्स वाय इट इज अ स्लो प्रोसेस. सो इट विल बी यूज अंडर द ग्रॅव्हिटी. ओके. But in HPLC or in modern liquid chromatography, we use pump to maintain the pressure. If we are applying the pressure above the column, the mobile fields will be run speedily. So we increase the speed running the mobile phase. If mobile phase is run through the speed, then your separation speed is automatically increased out. Okay, so this is first difference in modern liquid chromatography. Okay. Second, columns are packed with smaller particles. जे तुम्ही कॉलम्स यूज करता ते कॉलम्स जे पॅक केलेले असतात किंवा त्यामध्ये जे काही आपण सिलिका जेल असेल किंवा जे तुम्ही स्टेशनरी फिल केलेली असते त्याची साईज एकदम स्मॉल पार्टिकल साईज असते. स्मॉल पार्टिकल साईज आणि सरफेस एरियाचं काय रिलेशनशिप आहे. जेवढी पार्टिकल साईज लेस असेल तेवढा तुमचा सरफेस एरिया जास्त असेल. ओके. सरफेस एरिया जास्त झाला तेवढं तुमचं मास ट्रान्सफर किंवा सेपरेशन इफिशियन्सी वाढते. म्हणजे समजा तुम्ही स्मॉल पार्टिकल साईजचे पार्टिकल्स कॉलम मध्ये पॅक केलेत मग सरफेस एरिया जास्त भेटणार. सरफेस एरिया जास्त भेटला म्हणजे तुमचा जो काही सॅम्पल असेल तो तुमचा स्टेशनरी फेज आणि मोबाईल फेज मध्ये त्याला सेपरेशन होण्यासाठी जास्त स्पेस भेटेल. म्हणजे काय, वी विल इन्क्रीज दी बेटर मास ट्रान्सफर or we will increase the separation efficiency. So this is again one difference or advantage of the modern column chromatography or HPLC. Okay. Third difference is variety of online detectors we are using in HPLC. मग तुम्ही UV असेल, विजिबल डिटेक्टर असेल किंवा मोस्टली PDA डिटेक्टर. PDA means what? Photo diode array detector. So there are number of online detector we have to be inbuilt into the HPLC system. So according to our requirements or according to the nature of your sample, we have to choose the different detector. So there is a chance to increase the number of detector or we have different online detector into the HPLC system. Okay. Because we have a flexible to variety of applications. So these are the difference in classic column chromatography and modern liquid chromatography. Okay. So you remember these are the most important point as compared with your classic column chromatography. Okay. म्हणजे जे जनरल क्रोमॅटोग्राफी किंवा कॉलम क्रोमॅटोग्राफी आपण यूज करत होतो त्यापेक्षा जी मॉडर्न लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी चेंज झालेली आहे ज्याला आपण HPLC म्हणतो त्यामध्ये काय बेसिक डिफरन्स आहे. सो दीज आर द 3 मेजर डिफरन्स वी हॅव टू बी ऑब्झर्व्ड इनटू द HPLC system. Okay. Then what is the advantages of HPLC technique over the that classic column chromatographic technique? First advantage is the wide applicability. If you have seen, HPLC is available in every field of industry. Whether agriculture industry, तुमची फार्मास्युटिकल असेल, फूड इंडस्ट्री असेल, डाईज इंडस्ट्री असतील, हर्बल इंडस्ट्रीज असतील किंवा अकॅडमिक मध्ये असेल, प्रत्येक ठिकाणी आता HPLCचा मेजर यूज केला जातो. ओके. सो दॅट्स वाय इट इज हॅव्हिंग वाईड applicability for the separation of the different samples. Then high resolution म्हणजे जे तुमचं सेपरेशन इफिशियन्सी आहे किंवा सेपरेशनची जे काही पॉवर आहे it will be more as compared to the other chromatographic technique. Third advantage is the rapid analysis.
म्हणजे विदिन तुम्हाला 15 मिनिटात, 20 मिनिटात किंवा 1 आवर मध्ये तुमचं एखादं सॅम्पल आपल्याला सेपरेट करून भेटते बाय युझिंग द HPLC सिस्टीम. HPLC मध्ये वेळ कुठे लागतो? तुमची जी काही मोबाईल फेज असेल, की आपण जी काही मोबाईल फेज यूज करू, तर आपण कोणती मोबाईल फेज यूज करायला पाहिजे, त्याचे जे ट्रायल अँड एरर साठी जो वेळ लागतो किंवा मोबाईल फेज सिलेक्शन करण्यासाठी जो वेळ लागतो, तेवढाच वेळ आपल्याला HPLC मध्ये सेपरेशन साठी लागतो. बाकी टाइम्स मध्ये आपल्याला HPLC वर वेळ लागत नाही. ओके, दॅट्स वाय इट इज हॅव्हिंग रॅपिड अनालिसिस. रॅपिड अनालिसिस कशामुळे होतंय? बिकॉज वी आर युझिंग पंप्स. Pumps are used to generate pressures. If pressure is applied over the column, that mobile phase will be run through that column at high speed. That's why their separation speed should also be increased now. मग सेपरेशन स्पीड जर वाढली, ऑटोमॅटिकली तुमचं अनालिसिस सुद्धा रॅपिडली होईल. ओके, दॅट्स वाय इट इज हॅव्हिंग अ रॅपिड अनालिसिस. Then high sensitivity. Sensitivity means that even in small concentration of sample, that is you are in ppm or pbb, that is parts per million or parts per billion, एवढ्या जर कमी कॉन्सन्ट्रेशन मधलं जरी सॅम्पल आपल्याकडे अवेलेबल असेल, तर तेवढं सॅम्पल जर आपण अप्लाय केलं थ्रू इंजेक्टर, तर त्या सॅम्पलला डिटरमाइन करण्याची कॅपॅसिटी ह्या HPLC मध्ये आहे. दॅट्स वाय इट इज हॅव्हिंग हाय सेन्सिटिव्हिटी. सेन्सिटिव्हिटी मीन्स व्हॉट? की तुमचा एखादं इन्स्ट्रुमेंट किंवा एखादी टेक्निक किती कमी कॉन्सन्ट्रेशनचा ड्रग किंवा सॅम्पल डिटरमाइन करू शकते. त्याची जर लेवल खूप कमी असेल, इट इज मोर सेन्सिटिव्ह. ओके, दॅट्स वाय सेन्सिटिव्हिटी ऑफ HPLC इज हाय. कारण बरेच असे सॅम्पल्स असतात किंवा बरेच असे ड्रग सॅम्पल्स असतात किंवा API असतात ज्यांची किंमत खूप जास्त असते. जसं एखादं अँटीव्हायरल असेल, अँटी कॅन्सर ड्रग असतील, सो दिस इज देअर कॉस्ट इज व्हेरी हाय. आपण बघतो मार्केटमध्ये काही अस्थमॅटिक ड्रग आहेत किंवा कॅन्सर आहेत किंवा TBचे काही ड्रग्स आहेत, त्यांची कॉस्ट खूप असते. कॉस्ट खूप असते म्हणजे काय असते? त्याची कॉस्ट कशानुसार ठरवल्या जाते? त्याचा जो काही API असेल, API ची कॉस्ट, त्याचं मेथड डेव्हलप करण्याची कॉस्ट, त्याची मॅन्युफॅक्चरिंगची कॉस्ट, नंतर मार्केटिंग आणि पॅकेजिंग, या सगळ्या गोष्टी करून त्याची फायनल कॉस्ट ठरवली जाते. पण ऑलरेडी जर API ची कॉस्ट जास्त असेल, तर ऑटोमॅटिकली तुमच्या फायनल प्रोडक्टची सुद्धा कॉस्ट जास्त असणार. म्हणून बरेच असे ड्रग्स आहेत, मग ते अनालिसिस साठी तुम्हाला खूप कमी, एखादं ग्राम म्हणा किंवा मिलीग्राम मध्ये तुम्हाला सॅम्पल दिल्या जाते किंवा QC डिपार्टमेंटला. मग तेवढ्या सॅम्पलला तुम्हाला ह्या सगळ्या अनालिसिस प्रोसेस साठी जर यूज करायचं असेल, देन वी यूज सच इन्स्ट्रुमेंट which is having more sensitivity. So HPLC is one of the instrument which is having higher sensitivity. Okay. Then excellent reproducibility. So what is mean by reproducibility? Suppose if you are using one HPLC instrument and we are determining the paracetamol tablet. तर पॅरासिटामॉल टॅबलेटला तुम्ही आज 3 तारीख आहे, 3 तारखेला जर तुम्ही HPLC वर त्याचे रिझल्ट घेतलेत, तर पुढच्या महिन्यामध्ये किंवा 6 महिन्यानंतर त्याच इन्स्ट्रुमेंटवर तेच पॅरासिटामॉल ड्रगचे रिझल्ट रिप्रोड्यूस व्हायला पाहिजे. म्हणजे तेच सेम, थोडाफार प्लस अँड मायनस डिफरन्स येतो. म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट जरी तेच असेल, पर्सन व्हॅरी होतात, टाइम व्हॅरी होतो, तुमचे केमिकल्स व्हॅरी होतात, तर थोडाफार जे काही डेव्हिएशन आहे दॅट शुड बी कन्सिडरेबल, बट युअर रिझल्ट शुड बी रिप्रोड्युसिबल. ओके, नाहीतर आपल्या बऱ्याच वेळेस आपलं काय होतं, आपण आज केलेलं प्रॅक्टिकल उद्या करायला गेलं तरी आपले रिझल्ट बरेचसे व्हॅरी होतात. पण तसं HPLC मध्ये होत नाही, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग एक्सलंट रिप्रोड्युसिबिलिटी. बऱ्याच इंडस्ट्रीमध्ये काय असते, आपण जसं म्हणतो US FDA वगैरे अप्रुव्हल. US FDA म्हणजे काय? जे फॉरेनचे US जे स्टेट्स आहेत, जे कंट्रीज आहेत, त्या कंट्री आपल्याला ऑर्डर करतात कंपनीला, की तुम्ही आम्हाला ह्या ड्रगची किंवा ही टॅबलेटच्या एवढ्या बॅचेस किंवा एवढ्या टॅबलेट्स आम्हाला सप्लाय करा. मग सप्लाय करताना ते त्यांच्या कंडिशन्स देतात, त्या कंडिशन्स आपल्याला फॉलो करून त्या टॅबलेट्स बनवावे लागतात. मग त्या कंडिशन्स फॉलो होतात की नाही किंवा त्या कंडिशन्स फॉलो करून तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करता की नाही, हे बघण्यासाठी त्यांची टीम त्या प्लांटला व्हिजिट देते. त्याला म्हणतो आपण ऑडिट.
बऱ्याच तुम्ही आता वर्ड्स तुम्ही ऐकत असाल की बरेच जण म्हणतात की आमच्या प्लांटमध्ये USFDAचं ऑडिट आहे किंवा कमिटी येणार आहे. म्हणजे काय असतंय, मग ते येणार, त्यांनी जर सांगितलं असेल की दॅट सॅम्पल हॅज टू बी डिटरमाइंड बाय युजिंग HPLC. मग ते HPLC जर तुम्ही यूज करत असाल तर तुम्ही त्यांनी HPLCचे तुम्हाला सगळे स्पेसिफिकेशन दिलेले असतात आणि त्याच स्पेसिफिकेशन्सनी आपल्याला काम करावं लागतं. अदरवाईज त्यांनी जर 1 ml चा फ्लो रेट दिला असेल आणि तुम्ही जर 1.1 ml ने जर काम केलेलं असेल तर दॅट टीम विल बी रिजेक्टेड टू आवर ऑडिट. कंपनी लॉस मध्ये जाण्याचा किंवा कंपनीमध्ये प्रॉफिट होत नाही हे कधी होते, जेव्हा एखादं USFDA अप्रुव्हल फेल जाते. कारण तीच पॅरासिटामॉल टॅबलेट आपल्या इंडियामध्ये तिची कॉस्ट आणि पूजा सरकार आहे. कोण आहे पूजा? कोण आहे? मस्त गप्पा मारत बसले घरी. ओके, तर हे तुम्हाला बीफार्म लेवलला माहित असणं गरजेचं की नेमकं USFDA अप्रुव्हल म्हणजे काय असते, कशामुळे रिजेक्ट होतंय. कारण मे बी तुम्ही बीफार्म नंतर जर जॉबसाठी गेलात आयदर इन QA QC और प्रोडक्शन, यू हॅव टू फेस फॉर दॅट ऑडिट्स. ओके, त्या ठिकाणी कशामुळे सांगतो की रेफरन्स की त्यांनी जर एखादं स्पेसिफिकेशन दिलं असेल तर तुमच्या रिझल्ट्समध्ये रिप्रोड्युसिबिलिटी असली पाहिजे. and that HPLC will having excellent reproducibility in the results. Okay, then quantitative, we can quantitatively determine the amount of sample into that particular matrix. It is easily automated system. Easily automated means what? की HPLC आपण एखाद्या सॉफ्टवेअरने हँडल करू शकतो. म्हणजे तुम्ही काय करणार, फक्त तुम्ही त्या सॉफ्टवेअरला कमांड देणार की एवढ्या ml चं सॅम्पल वर इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. पण इन्स्ट्रुमेंटेशनच्या वर समजा मोबाईल फेज रिझर्वायर असेल तर त्या मोबाईल फेज रिझर्वायर मधून किती सॉल्व्हंट घ्यायचं हे आपण त्या सॉफ्टवेअर मध्ये फीड करावं लागतं. जर तुम्ही लिहिलं 1 ml पर मिनिट, एका मिनिटाला फक्त 1 mlच त्या मोबाईल फेज रिझर्वायर मधून कॉलम थ्रू मोबाईल फेज पास होत जाते. तुम्हाला इंजेक्शन किती करायचंय, किती वेळासाठी सॅम्पल सेपरेट करायचंय, ह्या सगळ्या गोष्टी इट इज ऑटोमेटेड सिस्टम which is automatically handled by the particular software. That's why the error which we have to be occur due to the human handling, that should be automatically reduced out due to the automated systems. Okay, so these are the major advantages of the HPLC system. Then why we use HPLC? Okay, first, simultaneous analysis. Simultaneous means what? जर पॅरासिटामॉल सिंगल ड्रग असेल तरी आपण अनालाइज करू शकतो, पण अशा मॅक्झिमम टॅबलेट्स असतात किंवा असे मॅक्झिमम फॉर्म्युलेशन्स असतात की त्याच्यामध्ये एक किंवा दोन पेक्षा जास्त ड्रग कंबाईन असतात. जसं पॅरासिटामॉल ॲसिक्लोफेनॅक असेल, पॅरासिटामॉल डायक्लोफेनॅक असेल, आयबुप्रोफेन, अशा आपण मार्केटमध्ये फक्त 2 ते 3 ड्रग असलेले कॉम्बिनेशन किंवा 4 ड्रग असलेले कॉम्बिनेशनच्या टॅबलेट किंवा सायरप फॉर्म्युलेशन्स अवेलेबल आहेत. सो simultaneously we require to analyze that particular sample. So simultaneously by using HPLC we can analyze the sample. That's why we are using HPLC. Second, high resolution. Resolution जास्त असल्यामुळे आपण HPLC यूज करतो. Third, high sensitivity means high small sample size, that is in PBBM or PBB. Good repeatability, moderate analysis condition. So what is the troubleshooting of liquid chromatography is that it is the tedious process as compared to the gas chromatography system. But one of the most advantage of that HPLC is that it is used in at a low temperature. Okay, if we are using at low temperature, it means that the thermolabile substances we are determined by using the HPLC. म्हणजे जे सबस्टन्सेस टेम्परेचरला डिग्रेड होतात किंवा असे सॅम्पल जे टेम्परेचरला डिग्रेड होतात तसे सॅम्पल्स आपण HPLC ने ऑटोमॅटिकली डिटरमाइन करू शकतो. ओके, दॅट्स वाय वी रिक्वायर्ड सम मॉडरेट अनालिसिस कंडिशन्स like your nucleoside, proteins, amino acids, carbohydrates, all these are also determined by using the
HPLC system. But in gas chromatography, in other techniques, we does not determine that thermolabile substances because it is directly degraded due to the maintain of high temperature. Okay. So that analysis condition should also be low or moderate in HPLC. So no need to vaporize the sample. Moderate analysis condition म्हणजे काय की HPLC मध्ये तुम्ही सॅम्पल घेतला, त्याला तुमच्या सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह केलं, इंजेक्टर मध्ये फिल करा आणि डायरेक्टली इंजेक्टर पोर्ट मध्ये इन्सर्ट करा. ओके. बट इन गॅस क्रोमॅटोग्राफी first we require to convert that sample into the vaporized state or gaseous state. So such type of pre-treatment does not require into the HPLC. So this is one of the advantages of HPLC over the gas chromatographic technique. Okay. Then easy to fractionate the sample and purify. म्हणजे HPLC ने आपल्याला इझिली सॅम्पल फ्रॅक्शनेट करता येतं आणि प्युरिफाय सुद्धा करता येतं. इट इज अ नो डिस्ट्रक्टिव्ह टेक्निक. नो डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणजे काय, तुम्ही एक जसं TLC आहे, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव्ह टेक्निक. TLC वर तुम्ही सॅम्पल अप्लाय केलं, डेव्हलप केलं, रिझल्ट काउंट झाले, तुम्हाला ते TLC फेकून द्यावी लागते. TLC प्लेट जी तुमची अल्युमिनियम फॉईल असेल ती एकदा झाली, त्यानंतर आपण लगेच दुसरं सॅम्पल त्याच्यावर रन करू शकत नाही. दॅट्स टेक्निक इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रक्टिव्ह टेक्निक. बट HPLC इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेक्निक. तुम्ही एक सॅम्पल झालं, पुन्हा दुसरं सॅम्पल त्या कॉलम्स मध्ये काय करू शकता, डिटरमाइन करू शकता. असं मोर दॅन 100,000 सॅम्पल जे तुमच्या कॉलमच्या कॅपॅसिटीनुसार किंवा कोणत्या टाईपचे सॅम्पल्स तुम्ही डिटरमाइन करता याच्यानुसार आपल्याला कॉलम्स काय करावे लागतात, चेंज करावे लागतात. पण एकदम असं नाही की आपण एक सॅम्पल रन केला आणि HPLC सिस्टीम फेकून टाकली. कारण HPLC ची जर कॉस्ट तुम्ही बघितलात तर मोर दॅन 10 to 15 लाख इथपर्यंत नवीन HPLC येतो, 15 लाखाच्या अभव. ओके. तर त्यामुळं इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड. That's why we having more than number of samples we can analyze by using the HPLC system. That's why we prefer the HPLC. So these are the some most advantages of the HPLC system. So what is the scope of HPLC? So there, according to our need, these are the different field where we can use the HPLC. So this is called your scope of the HPLC. In which field we have to be used, like your pharmaceutical, biochemical, food, industrial chemical, forensic chemistry, environmental field and clinical medicine. So there are the different field. म्हणजे मला वाटत नाही यापैकी कोणती फील्ड राहिली असेल की ज्यामध्ये HPLC चा यूज केला जात नाही. आता तुम्हाला डायरेक्टली जर तुम्ही बीफॉर्म बेसिसवर जॉबला गेलात, तुम्हाला लगेच HPLC हँडल करायला देत नाहीत. पण 1 month, 2 month किंवा आफ्टर 6 month यू हॅव टू गिव्ह द परमिशन फॉर हँडलिंग द HPLC. त्यामुळे HPLC इन्स्ट्रुमेंटेशन ॲज अ बीफॉर्म लेवलला तुम्हाला जरी तुम्ही हँडल केलं नाही, पण त्याबद्दल तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहीत असणं एक्सपेक्टेड आहे. ओके. कारण तुमचं मोस्टली प्रोडक्शन QA/QC मध्ये जर प्रेफरन्स दिला जात असेल तर तुम्हाला HPLC, UV ऍटलिस्ट हे 2 इन्स्ट्रुमेंट तरी येणं एक्सपेक्टेड आहे. ओके. म्हणून HPLC जरी तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये दिलेलं असेल किंवा हँडलिंग होत नसेल तर HPLCचा ऍडव्हान्टेज काय आहे, HPLCचं इन्स्ट्रुमेंटेशन इन डिटेल्स कसं असतं आणि मी जे तुम्हाला लिंक पाठवली त्यामध्ये सुद्धा डेमॉन्स्ट्रेशन दिलेलं. त्यामुळे ह्या इन्स्ट्रुमेंट बद्दल तुम्हाला सगळ्या गोष्टी क्लिअर असणं गरजेचं आहे. दॅट शुड बी बेनिफिट फॉर युअर जॉब ऑल्सो. ओके. सो दिस आर द different field, or we will call it as the scope of HPLC in different field for the analysis. Okay. तर हे फॉरेन्सिक जे म्हणतो आपण ड्रग, पॉइझन किंवा अल्कोहोल लेवल, नार्कोटिक्स लेवल, जे फॉरेन्सिक लॅब्स असतात गव्हर्नमेंटच्या फॉरेन्सिक लॅब, तिथं पण रिक्रुटमेंट्स निघत असतात फॉर BSc और B.Pharm कॅन्डिडेट. तिथं सुद्धा तुम्हाला HPLC ठेवलेलं असतं, HPLCचा यूज केला जातो. ओके. म्हणून जर HPLC आपल्याला येत असेल तर वी हॅव मोर चान्स to get the entry in a different field of the industries. Okay. बऱ्याच अशा काही लॅब्स आहेत ज्या लॅब्स तुम्हाला 8 दिवसाच्या 15 दिवसाच्या ट्रेनिंग्स देतात. मग तिथं तुम्हाला DISO, DT, UV, HPLC जे कॉमन अनालिटिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत जे तुम्हाला डिग्री आणि PG लेवल नंतर जॉबसाठी लागतात,
किंवा तुम्हाला हायर स्टडीसाठी लागतात, त्याची तुम्हाला ट्रेनिंग दिली जाते आणि त्या ट्रेनिंग नंतर तुम्हाला सर्टिफिकेट पण दिलं जाते आणि तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी शिकायला भेटतात. अशा मला वाटते नाशिक, औरंगाबाद, पुण्याला वगैरे, हैदराबाद अशा बऱ्याच ठिकाणी प्रायव्हेट लॅब सुद्धा आहेत जे तुम्हाला ट्रेनिंग्स देतात. ओके. Then exactly what separation mechanism that should be occurred into the HPLC. So see, this is, suppose this is column. कॉलम मध्ये हा आपला मिक्सचर आहे. जर तुम्हाला कलर मध्ये जर दिसत असेल, ओके, ब्ल्यू आणि रेड कलर मध्ये आपण दाखवलेलं आहे, तर हे जर मिक्सचर असेल तर कॉलम मध्ये ते कसं सेपरेट होत जाते. सेपरेट होत गेल्यानंतर हा जो रेड आहे तो फर्स्ट पीक त्याचा भेटला आपल्याला आणि दुसरा ह्या ब्ल्यूचा भेटलेला. इट मीन्स दॅट हा जो सॅम्पल आहे आपण याला ए कन्सिडर करू आणि ह्याला बी कन्सिडर करू. ओके, तर हा ए आहे तो कॉलम मधून लवकर निघून गेला, म्हणजे त्याचं सेपरेशन लवकर झालं. जो ब्ल्यू आहे तो बी कन्सिडर करू, सेकंड कन्सिडर करू, तो ह्याच्यानंतर निघतो, म्हणजे काय झालं, त्याला सेपरेशन होण्यासाठी थोडा वेळ लागला. तर ह्या मेकॅनिझमनी तुमच्या कॉलम मध्ये सेपरेशन होत जाते. म्हणजे आपला एखादा जर मिक्सचर असेल त्यामध्ये 4-5 कॉम्पोनंट असतील तर 4-5 कॉम्पोनंट तुम्हाला ह्या शेवटी कसे भेटतात, तर त्याचं जे काही सेपरेशन आहे कॉलम मध्ये अशा प्रकारे होत आहे. आता हे कशावर डिपेंड असतं. So compounds are separated because the molecules will move at different rates in the column. म्हणजे HPLC मध्ये जे सेपरेशन होत आहे ते सेपरेशन कॉलम्स मध्ये होत आहे. कॉलम कशासाठी यूज केला जातो, बिकॉज इन कॉलम वी हॅव टू पॅक द स्टेशनरी फेज. So we are apply the sample and pass the mobile phase through the column. So column will be act as a separation for the sample with the help of your mobile phase. Okay. So I think less than 1 minute is remaining. जेवढं होईल आपण तेवढं बघू. So you just understand की inside column मध्ये कसं सेपरेशन होतं. ओके. सी, मोबाईल फेज आपण या कॉलम मधून रन करतो. ही स्टेशनरी फेज आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं रेड आणि हे स्ट्रॉंग. ही जी स्टेशनरी फेज आहे त्या स्टेशनरी फेज सोबत हा जो सबस्टन्स असेल त्याचं वीक इंटरॅक्शन आहे, त्याचं स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन आहे, म्हणून हा स्ट्रॉंगली इथं इंटरॅक्ट होऊन बसतो, हा लगेच निघून जात नाही. याचं वीक इंटरॅक्शन असल्यामुळं हा स्टेशनरी फेज सोबत जास्त होल्ड होऊन राहत नाही. जशी तुम्ही मोबाईल फेज पास करता त्यामुळं हा रेड पहिला तुम्हाला भेटतो पीक, त्याच्या